عید کی تیاریوں کے لیے ایک اور دن مل گیا۔ ملک بھر میں چاند رات جمعے کی شب ہوگی۔ عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد سمیت ملک بھر کے شہروں کے بازاروں میں رات بھر رونق رہی۔ سلے سلائے کپڑوں، جوتوں اور میک اپ کی دکانوں پر رش۔ سجنے سنورنے کو بھی ہر کوئی تیار۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ نماز عید الفطر کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہوں گے۔ لاکھوں فرزندان توحید نماز عید ادا کریں گے۔ آسٹریلیا میں عید وزیر اعظم اینتھونی البانیسی سڈنی کی مسجد گئے۔ مسلمانوں کے تہوار میں شریک ہو کر مبارکباد دی۔ امریکہ اور کینیڈا میں بھی جمعے کو عید کا امکان۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں چاند نظر نہیں آیا۔ عید کل منائی جائے گی۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد کا آج عید منانے کا اعلان۔ لندن میں سب سے بڑی اور رنگا رنگ چاند رات۔ جیو ٹی وی اور جنگ کے تعاون سے منعقد چاند رات میں لوگوں کی گہما گہمی۔ ہاتھوں پر ہینا کے خوبصورت ڈیزائن بنوانے کے لیے مہندی کے سٹالز پر خواتین کی لمبی قطاریں۔ خوبصورت ملبوسات، چوڑیاں، جویلری، پرفیوم، میک اپ، کھلونے اور دستکاری کے سٹالز پر بھی رش۔ چاند رات منانے آنے والوں کے لیے مزے مزے کے کھانوں کا بھی اہتمام۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر حملہ۔ آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا کے مختلف علاقوں کی بجلی منقطع۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اشدود اور حیفا ریفائنریز پر پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل استعمال کیا۔ حملوں میں خیبر شکن، عماد اور حاج قاسم میزائل بھی استعمال کیے گئے۔ حملوں کے دوران امریکی F-35 جنگی طیارے کی ہنگامی لینڈنگ۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایرانی جوابی کارروائی سے جہاز کو نقصان پہنچا۔ ایران کی فارس گیس فیلڈ پر حملوں کے جواب میں قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی توانائی کی تنصیبات پر ایران کے جوابی حملے۔ سعودی عرب کی بحیرہ احمر پر واقع یمبو پورٹ سے متصل ریفائنری پر بھی حملہ۔ ابوظہبی کی حبشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر میزائل کا ملبہ گرنے کے واقعات۔ تنصیبات متاثر، کام عارضی طور پر بند۔ قطر کے راس الفان صنعتی شہر پر حملوں کے بعد آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا۔ آبنہ ہرمز کے قریب خلیج عمان میں جہاز پر حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کی 2 ریفائنریز کو ڈرون سے نشانہ بنایا، کویت نے تصدیق کر دی۔ مشرق وسطیٰ میں آئل اور گیس تنصیبات پر حملوں کے بعد دنیا بھر میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک جا کر کچھ نیچے آئی اور $114 فی بیرل پر تیل کی فروخت ہوتی نظر آئی۔ یورپ اور برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ مغربی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 35% تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے یورپ میں گیس کی قیمت تقریباً ڈبل ہو چکی۔ قطر انرجی کے CEO اور توانائی کے امور کے وزیر مملکت سعد الکعبی نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں نے قطر کی LNG کی پیداواری صلاحیت کا 17% ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سالانہ ریونیو میں $20 بلین کمی کا اندازہ ہے۔ یورپ اور ایشیا کو LNG کو سپلائی متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ایران کے حملوں کے باعث LNG سائٹس کو نقصان پہنچا ہے، جس کی مرمت کی جائے گی اور 3 سے 5 سال تک 12.8 ٹن LNG کی سپلائی متاثر ہوگی۔ سعد الکعبی نے کہا کہ حملوں کے باعث LNG سائٹس کو پہنچنے والے نقصان کے باعث قطر انرجی کو اٹلی، بیلجیم، جنوبی کوریا اور چین کے ساتھ LNG فراہمی کے 5 سال کے طویل مدتی معاہدوں کو مجبوراً معطل کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے جواب میں طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا۔ تحمل کا مظاہرہ کشیدگی میں کمی کی درخواستوں پر کیا گیا ہے۔ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز سے ہو، شہری علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ لازمی شرط ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ کو شطرنج سے تشبیہ دے دی۔ ایرانیوں کو ہوشیار اور ذہین قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے جنگ شطرنج کا ایک بڑا کھیل ہے اور ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ یہ انتہائی ذہین اور اونچے پیمانے کا IQ رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔
ज़मीनी फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए कई इम्कानात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया, ट्रंप ने मज़ीद हमलों से रोक दिया है। बोले, सदर ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया ना कर सकता था। ईरान जंग पर ट्रंप और मेरे दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। दो रहनुमाओं के दरमियान इस तरह की कोऑर्डिनेशन पहले नहीं देखी गई। ट्रंप लीडर हैं, वो उनके इत्तेहादी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल और गैस की पाइपलाइनें जज़ीरा नुमा अरब से गुजार कर इसराइल तक लाई जानी चाहिए ताकि आबनाए हरमज़ में फंसने वाले मकामात से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर दिया जाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि सऊदी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है, लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमाओं के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीक़ा है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। सदर पेज़ेश्कियान ने ख़बरदार किया कि अगर आलमी बरादरी इस बहरान के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ी ना हुई तो ये आग बहुत से लोगों को जला देगी। बरतानवी अखबार ने ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की शहादत को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से भी बड़ा सानहा करार दे दिया। लिखा कि अली लारिजानी सियासत के मर्द मैदान थे और न सिर्फ ईरान बल्कि रूस और चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में अपना ज़ाती असर रखते थे। यही वजह है कि इसराइल ने उन्हें निशाना बनाया। अली लारिजानी की मौत पासदारान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा सानहा है। यूरोपीय कौंसिल बराए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ईरानी अमूर के माहिर एली जेरोन माई का इंटरव्यू भी अखबार में शामिल किया गया है, जिसमें जेरोन माई ने कहा कि नेतन्याहू की पूरी कोशिश है कि जंग बंदी और इसके बाद ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप के पास मौजूद तमाम रास्ते महदूद हो जाएं। जेरोन माई के मुताबिक अली लारिजानी ही वो शख्स हो सकते थे जो जंग बंदी और मुज़ाकरात मुमकिन बना सकते थे। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल-वरदाई ने कहा है कि कम लोग जानते हैं कि अली लारिजानी ने जर्मन फ़लसफ़ी इमैनुअल कांट पर 4 किताबें लिखी थी। वो फ़लसफ़ी थे, एक ऐसे मुज़ाकरातकार जिनके साथ मेज़ पर बैठकर मामला तय कर सकते थे। शहादत से चंद रोज़ पहले अली लारिजानी की सदर पुतिन से मुलाकात भी हुई थी। क्रेमलिन में हुई इस मुलाकात से पहले नमाज का वक्त होने पर लारिजानी ने दरवाजे के 2 मैट्स जोड़कर कागज़ और रुमाल बिछाकर नमाज अदा की थी। शहादत के बाद वीडियो वायरल हो गई। आबनाए हरमज़ पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान का मुश्तरका अभियान जारी। मदद की पेशकश। तवानाई मंडियाँ मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। कहा गया है कि तवानाई की मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करेंगे। आबनाए हरमज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने की मुनासिब कोशिशों में शमूलियत के लिए तैयार हैं। कमर्शियल जहाज़ों पर ईरान के हमले काबिल मज़म्मत करार। ईरान से हमले फ़ौरी बंद करने का मुतालबा। तवानाई पैदावार बढ़ाने पर काम करने का भी अज़्म। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की आर्ज़ी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मज़ाक़ा ख़ेज़ करार। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफ़गान रजीम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा शायद तालिबान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी कार्रवाई पर आर्ज़ी वक्फ़ा ख़त्म हो जाएगा। दहशतगर्द कार्रवाइयों और सरहद पार से हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान के मगरबी इलाकों पर इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। 12 अफराद शहीद। ईरानी फ़ौज का कहना है कि दुश्मन ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जवाबी रद्द-ए-अमल अभी ख़त्म नहीं हुआ। लबनान पर बमबारी के दौरान इसराइल ने रूसी मीडिया के नुमाइंदे को भी निशाना बनाया। रिपोर्टर और कैमरामैन बाल बाल बच गए। रूसी सहाफ़ी स्टीव सोइनी का कहना है कि ये इसराइल की गलती नहीं, सहाफ़ियों पर एक टारगेटेड हमला था। इसराइल समझता है कि हमें खामोश कर देगा तो बड़ी गलती पर है।
امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیک نے کہا کہ ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو ممکنہ طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایران میں 7,000 فوجی اہداف نشانہ بنائے گئے ہیں، 11 ابدوزیں تباہ کی گئی ہیں، ریڈار اور دفاعی سسٹم تباہ کیا گیا ہے۔ ایرانی نیوی کے 120 جہاز تباہ کر چکے ہیں۔ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ایران کے خلاف حملے جاری رہیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فون۔ ایران کے حملوں اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی شہریوں اور اہم تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ امارات پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ٹرمپ نے امارات سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر نے خطے کے امن و استحکام کے لیے مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گترس کا امریکہ اور اسرائیل سے ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا جنگ قابو سے باہر ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جنگ روکی جائے۔ سیکرٹری جنرل نے ایران سے بھی پڑوسی ممالک پر حملے روکنے اور آبنائے ہرمز کی بندش فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یورپی یونین کا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ کہا ایران جنگ سے فوری طور پر یورپ کی جانب نقل مکانی میں اضافہ نہیں ہوا۔ یورپ اپنی سیکیورٹی کے لیے سفارتی، قانونی اور مالی وسائل استعمال کرے گا۔ یورپی یونین کا ممکنہ نقل مکانی کے خدشات پر تیاری مکمل رکھنے پر زور۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس نے ایران اور حزب اللہ کی معاونت سے چلنے والے دہشت گرد نیٹ ورک کو ختم کر دیا ہے۔ دعویٰ کیا کہ نیٹ ورک منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں ملوث تھا۔ اماراتی اسٹیٹ سیکیورٹی ادارے نے لبنانی تنظیم حزب اللہ اور ایران سے وابستہ نیٹ ورک کے دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ اماراتی حکام کا دہشت گرد گروپ پر اماراتی معیشت میں مداخلت اور جعلی کاروبار کا الزام، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے شواہد سامنے آئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بیرونی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ طاقت کے نشے میں چور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چنگیز خان سے موازنہ کر ڈالا۔ عرضہ سرائی کی کہ یسوع مسیح کو منگول شہنشاہ چنگیز خان پر کوئی برتری حاصل نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ مضبوط ہیں، بہت زیادہ بے رحم ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہیں تو اچھائی پر بدی غالب آ جائے گی، میانہ روی پر جارحیت غالب آ جائے گی۔ اسی لیے اسرائیل کو مضبوط ہونا ہے، مسلح ہونا ہے اور وحشیوں سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چنگیز خان سے موازنہ کرنے پر نیتن یاہو کو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ انتہا پسند نیتن یاہو نے اربوں مسیحیوں کی تذلیل کی ہے۔ ایران جنگ کی مخالفت کے باعث چارلی کرک پر اسرائیلی نواز ڈونرز کی طرف سے شدید دباؤ تھا۔ قتل سے قبل چارلی کرک ایران جنگ میں نہ جانے اور اسرائیل سے تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے مستعفی ڈائریکٹر جو کینٹ کا انکشاف۔ کہا چارلی کرک ٹرمپ کے بڑے حمایتی تھے، انہوں نے آخری ملاقات میں مجھے کہا کہ ہمیں ایران کے ساتھ جنگ میں جانے سے روکو، اور پھر اچانک سے اسے سرعام قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد جو میسیجز سامنے آئے اس میں چارلی پر اسرائیلی نواز ڈونرز کے دباؤ کا پتہ چلا ہے، جس کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن ہمیں تحقیقات سے روک دیا گیا۔ جو کینٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کے ایران کے جلد ایٹمی ہتھیار کی تیاری کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کا صدر رجب طیب ایردوان کا رابطہ۔ وزیر اعظم کا خطے میں کشیدگی، بالخصوص ترکیہ پر میزائل حملوں کی مذمت۔ کہا پاکستانی قوم ان مشکل حالات میں ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ کشیدگی کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم کا اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان کے 3 ٹیلی کام آپریٹرز کو 5G اسپیکٹرم لائسنس جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کو سراہا۔ کہا پاکستان کے ہر کونے، گاؤں، دیہاتوں میں ٹیکنالوجی لے کر جائیں گے۔
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा, दहशत गर्दों और उनके ठिकाने जहाँ कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि इत्तेहाद, रवादारी, कौमी एकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमा की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। माड़ीपुर में जालाबारी। 2 रोज़ बारिश के बाद कराची में आज मौसम साफ़ और धूप निकली रहेगी। हफ्ते को मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के पहले रोज़ कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 24 से 27 मार्च के दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तौर में भी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद जागरां वैली रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। सबात और मराकंड में भी बारिश से मौसम सर्द। आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। हुकूमत पंजाब का लाहौर की सड़कों, गलियों और यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कदीमी शहर में मरियम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीख़ी इमारतों को बहाल किया जाएगा। गवादर में ख़वातीन के लिए अपनी नौइयत के पहले और मुनफरिद वेमन बाज़ार का इनेकाद। वेमन बाज़ार में गवादर और गिरदनवाह के इलाकों की मकामी ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि ईद वेमन बाज़ार ख़वातीन को तफरीह और माशी खुद मुख्तारी के मौक़े फ़राहम करने की मस्बत काविश है। हुकूमत ख़वातीन को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और बावक़ार मौक़े फ़राहम करने के लिए बाज़ारों में गहमा गहमी अपने उरूज पर है। हर तरफ ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। ख़वातीन हो या बच्चे, सभी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। दुकानदार मुख्तलिफ अंदाज में ख़रीदारों को मुतवज्जा कर रहे हैं। कहीं चूड़ियों की खनक है तो कहीं जूतों की ख़रीदारी में रश नज़र आ रहा है। लोगों का कहना है कि कपड़ों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब बारी है जूतों और दीगर लवाजमात की। वहीं दुकानदारों का गिला है कि लोग नए ट्रेंड्स के चक्कर में रिवायती खुस्सों को भूल रहे हैं। इस तरह हम कपड़ों का ख्याल रखते हैं ईदों पे, इस तरह हमें अपने चेहरे का और बालों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। केराटिन करनी है तो फेशियल करना है। कैसे ईद की खुशियाँ हो रही है तो हमने भी ऐसे खुशियाँ मनानी है, तो ईद के दिन हम भी प्यारे लगेंगे तो लोग हमको देखेंगे। बाल बनाना, दाढ़ी बनाना और फेशियल करना भी बहुत ज़रूरी है कि कपड़ों के साथ साथ इंसान भी अच्छा लगे ना। ईद मोड ऑन हो गया। शॉपिंग के बाद अब बारी है पर्सनल ग्रूमिंग की। औरतों के साथ मर्द हजरात भी सलून का रुख कर रहे हैं। उनका कहना है कि अच्छे कपड़ों के साथ अपने रंग रूप का ख्याल करना भी ज़रूरी है। कोई हेयर कट करवाने आया है तो कोई फेशियल। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के बरतानिया पर इक़्तिसादी असरात। बैंक ऑफ इंग्लैंड का शरह सूद 3.75% पर बरकरार रखने का फैसला। जंग शुरू होने से पहले इक़्तिसादी तजियाकारों ने शरह सूद में कमी की पेशगोई की थी। शरह सूद में कमी से लाखों अफराद को मॉर्गेज की माहाना अदायगी की रकम में बचत होती। जंग के सबब रमा बरस शरह सूद में कमी के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। इजाफे का खतरा भी मौजूद है। फीफा के सदर यानी इन्फेंटिनो का कहना है कि चाहते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही हो। मुंतज़िर हैं कि तमाम टीमें वर्ल्ड कप में बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ हिस्सा लें। फीफा जोग्राफियाई और सियासी तनाज़ात का हल नहीं कर सकता, लेकिन फ़ुटबॉल के ज़रिए लोगों को मिलाने और अमन कायम करने के लिए पुरज़्म है। फीफा के सदर का जंगों से मुतासरा अफराद से इजहार हमदर्दी। ये दोस्ती रिश्तेदारी में कैसे कन्वर्ट हुई? बस अल्लाह की तरफ से आमद आई और मैं पीछे पड़ गया और 1 साल पीछे पड़ा रहा और 1 साल के बाद इन्होंने मैं लाइक हाँ बोली
तो जैसे ही हाँ बोली तो मैंने वक्त नहीं लगाया और फटाफट शादी कर ली। आप साथ ही लेके जाते थे काजी साहब को हर वक्त? हाँ, मैं कभी भी हाँ बोल एक साल की जिद्दोजहद के बाद गौहर को कुबरा कैसे मिली? कुबरा को ब्रेकअप के दौरान शादी का एहसास कब हुआ? कुबरा गौहर को अकेले डिनर पर क्यों नहीं जाने देती? देखिए ईद के पहले दिन अदाकार गौहर रशीद और उनकी अहलिया कुबरा खान को, और ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय को। प्रोग्राम हंसना मना है में रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इतने शरारती थे कि आपकी कुछ चीजें कट भी गई, छोटी हो गई। उंगलियां आपकी कट के छोटी हो गई। कौन सी उंगली आपकी कट के छोटी हो गई? शहजाद भाई, तो आप बाथरूम जाने का इशारा कहते होंगे, लोग सीरियस नहीं लेते होंगे। और फिल्म बुल्ला की हर तरफ धूम, दुनिया भर में चर्चा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर फिल्म का ट्रेलर छा गया। 30 बैनुल अक़वामी फिल्मों के मुकाबले में चौथा नंबर कामयाबी को जाहिर कर रहा है।